دیکھیے یہ ایام ازا جتنا ہم نے سیکھا ہے، جتنا ہم نے سمجھا ہے، تو ہمیں یہ ایام ازا نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں علماء نے بتایا ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ تو یہ طریقہ ہمیں جتنے بھی علماء نے بتایا ہے، اس ایام ازا میں ہمیں درس لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ نبی کے بعد لوگ غلط چیزوں کا استعمال کرنے لگے، پھر اپنے کاموں میں الٹے سیدھے کاموں میں آ جائے، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت جلدی اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس کے بعد قرآن ایک مجلس ہے۔ امام نے فرمایا خالق الناس مخالطۃ، لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں۔ کیا کہا امام نے؟ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں۔ کامیاب موت تمہاری یہ ہے کہ تم پر لوگ گریا کریں۔ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، پورے جہان میں فساد پھیلا رکھا تھا، اچھا ہوا چلا گیا جانے والا، کیسا فساد ہو رکھا تھا اس نے، نہیں لان نہیں کرے تمہارے اوپر۔ یعنی امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں تمہیں؟ یعنی تمہاری کامیاب موت کب ہے کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں، یہ تمہاری کامیاب موت۔ ایک بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چیف جسٹس صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے درمیان، جج صاحب ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے اور ان کی ہر پریشانی کو دور کرے جلد از جلد، اور جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں، زائرین موجود ہیں، سب پریشانیوں کو دور کریں۔ یعنی ہماری کامیاب موت کب ہوگی؟ جب لوگ ہم پر گریا کریں۔ قسم خدا کی یہ تو موت ہو گئی آپ کو۔ اب زندگی گزارے تو کیسے گزارے زندگی؟ طریقہ کیا ہے؟ زندگی اس طرح سے گزارے کہ اگر آپ کچھ دن لوگوں کے درمیان نظر نہ آؤ تو لوگ تمہیں تلاش کریں، لوگ تمہارے بارے میں پوچھیں گیا کہاں پر ہے یہ شخص، کتنا اچھا اخلاق سے گفتگو کرتا تھا، گیا کہاں پر ہے یہ۔ یعنی لوگ تمہاری ان کی آنکھیں تمہیں تلاش کریں، ایسا کردار بنا اپنا معاشرے میں۔ یہ نہیں کہ اگر چلا گیا تو جانے دو نا، اچھا ہوا چلا گیا۔ ایک بلند صلوات پڑھیں آپ سب۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوذری، نعرہ قمبری، اور محمد والے محمد صلوات۔ لوگوں کی آنکھیں آپ کو تلاش کریں، لوگ تمہیں ڈھونڈیں، اتنا اچھا شخص تھا معاشرے کے اندر۔ اچھا ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کے اوپر روک طاری ہو جاتا ہے۔ کیا بھائی کیوں ڈر رہے ہو تم اس کو دیکھ کر؟ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان ڈرنے لگتا ہے، خوف طاری ہونے لگتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا دیکھیں کائنات کے رسول کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، جس کو دیکھ کر ایک شریف انسان ڈر جائے۔ کائنات کے نبی اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سنیے آپ۔ قسم خدا کی کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ذلیل شخص کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، جس شخص کو دیکھ کر ایک شریف انسان اپنا راستہ بدل دے۔ ایک شریف انسان اس سے ڈر کر اپنا راستہ بدل دے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے اہل بیت خانے میں یہ سکھایا ہے؟ بھائی ہمارے ائمہ علیہ السلام میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ بھاگنے لگے۔ کیا امام حسین کو دیکھ کے بھاگا ہے؟ کیا امام حسن کو کوئی دیکھ کے بھاگا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہمارے اماموں سے تو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے لوگ۔ ہمیں اپنا کردار ایسا معاشرے کے اندر بنانا ہے کہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئے، کردار اپنا ایسا بنائے، ہم سے دوری اختیار نہ کریں، ہم سے بھاگے نہیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں۔ تھوڑا
ये जो पीछे आ जाएंगे जगह हो जाएगी, थोड़े सलवार पढ़ते हुए आगे आ जाइए। मिलके हैदरी खुदा की इस परिस्थिति पर बैठकर आप अपना मर्तबा जानिए, इस दर पर आप बैठे हुए हैं, जो भी आप तमन्ना कीजिए दर पर जरूर ये दरिस्त जगह है, यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता है, लेकिन अपना किरदार हमारे नियत साफ होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ नियत के ऊपर डिपेंड करता है। नियत हमारी इखलास के साथ होगी, खलूस के साथ होगी, तो सैयदा दे दिया, सिर्फ नियत पाक होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी शरफ की बात है कि अलबत्ता और उसके बाद भी पढ़ेंगे, मौलवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी शरफ की बात है कि हम दरिस्त जगह पर बैठे। आप देखिए, गौर कीजिए, इस दर पर एक मसलक के लोग नहीं आते, एक कौम के लोग नहीं आते, आप खुद गौर कीजिए, हर मसलक के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं। कामयाबी उसी से है कि आप अहले बैत अत्हार के अक़वाल को सुने और उन पर अमल कीजिए। देखिए, गैर कौम आती है और इतनी जल्दी शिफायाब होकर चली जाती है, हमारे अंदर क्यों ऐसी कमी पाई जा रही है? हमारे कौम को आगे बढ़ना चाहिए पसंद का, क्योंकि हम ऐसे अहले बैत अत्हार से मायूस से मिले हुए हैं, ऐसे दर से मुत्तसिल हैं कि जिनके दर पर जो भी आया वो खाली हाथ कभी नहीं गया है। जिनके दर पर जो भी आया है वो खाली हाथ कभी नहीं गया है। ये हमारे लिए शरफ की बात है, ये कसम खुदा की शरफ की बात है हमारे लिए। हम समझे अहले अत्हार के मकसद को, मर्तबे को, और एक इल्म को आप जानते हैं अहले बैत अत्हार का कितना बड़ा इल्म है। क्या आलिम गैर नहीं थे हमारे अहले बैत अत्हार? अरे हम जिस इमामों को मानने वाले हैं, जिस इमामों को हम लोग मानते हैं, वो हमारी नियतों से वाकिफ है। किबला मौजूद है, माशाल्लाह से दो किबला मौजूद है, वो हमारी नियतों से वाकिफ है। और हम ऐसे रहबर को मानते हैं जिनको हम धोखा भी नहीं दे सकते। भाई अगर ऐसे रहबरों को अगर हम लोग मान लेते तो उनको धोखा देना आसान था, लेकिन हम ऐसे अहले बैत अत्हार को मानते हैं कि जिनको हम धोखा भी नहीं दे सकते। बस एक वाकया फिर अपने मसाइल। हमारे अहले बैत अत्हार हमारे ज़हन से वाकिफ है, हमारी नियत से वाकिफ है। दो शख्स मुसाफिर सफर कर रहे हैं, मदीने से निकले, मदीने से निकलकर ये ज़ियारतों का सिलसिला 8वें इमाम के दौर से ही चालू हो चुका था। अब ये निकले और 8वें इमाम के पास पहुंचे, दोनों साथ चले, एक ही जगह से चले दोनों, और इमाम की खिदमत में पहुंचे। उनमें से एक ने सवाल कर लिया, मौला ये बताइए क्या मेरी नमाज कसर है? तो इमाम ने उससे कहा, हाँ तेरी नमाज कसर है। अब जैसे ये कहा, जब एक ने सवाल कर लिया तो दूसरे को क्या जरूरत है पूछने की? उसके दिल में भी उठी, उसने भी सोचा जरा मैं भी इमाम से पूछूं। वो भी आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद पूछा, मौला क्या मेरी भी नमाज कसर है? कहा नहीं। हाँ मौला, हम एक ही जगह से चले हैं, एक ही जगह से सफर करते हुए आए, इतनी दूरी से सफर करते हुए आए, इसकी नमाज कसर है और मेरी नमाज कसर क्यों नहीं? कहा देख, ये आया था हमारी ज़ियारत करने के लिए, ये आया हमारी ज़ियारत करने के लिए, और तू आया हमारे दुश्मन की ज़ियारत करने के लिए। और इस्लाम में दुश्मन की ज़ियारत करना हराम है। तू आया हमारे दुश्मन हारून रशीद से मिलने के लिए, तो लिहाजा उसी से ये मसला जो नमाज कसर का था, ये उसी से ही चला, यानी इमाम के दौर से ये मसला इजाद हो गया था। इमाम ने बताया उसे, यानी कि जो भी आप हराम सफर के लिए भी अगर इंसान चले
اپنوں کی گواہی دینے کے لیے، اپنوں کے لیے کیس لڑنے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے اگر وہ حرام سفر کر رہا ہے تو اس کی نماز حاصل نہیں ہو. تو یہ ہمیں اہل بیت اطہار میں سکھایا ہے، بتایا ہے. ایک بلند صلوات پڑھیں آپ ساتھ میں. یہ طریقہ بتایا ہے. قسم خدا کی بس ایک بات کرتے ہوئے وقت مسئلہ. ہم موت کی تعریف کیا سمجھتے ہیں؟ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ ہم موت اسے سمجھتے ہیں کہ جو انسان مر گیا اسے 4 انسان کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. جو لے جا رہے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، جو لے جایا جا رہا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. جس کی تلقین پڑھی جا رہی ہے وہ مردہ ہوتا ہے. جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن قسم خدا کی مولا کائنات موت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مولا فرماتی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ لے جا رہے ہیں وہ مردہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کو لے جایا جا رہا ہے وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے. جس کی تلقین پڑھ رہے ہیں قسم خدا کی، یعنی امام بتا رہے ہیں. سنیے، امیر شام سے پانی بند کر دیا جنگ صفین میں. بہت توجہ. پانی بند کر دیا، تمام لشکر بیٹھا ہوا ہے. مولا باہر آئے، مالک اشتر قریب آئے. آنے کے بعد کہا مولا. امام نے دیکھ کر ان کے چہروں کا کیا ہوا؟ تمہارے چہرے لٹکے ہوئے کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں مولا پانی بند کر دیا، دشمن نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے. میرے مولا نے ان کی طرف دیکھنے کے بعد کہا دیکھو یہ شخص تم سے جنگ چاہ رہا ہے، یا تو اپنے تلواروں کو خون پلا دو اور پانی سے سیراب ہو جاؤ، یا اپنی گردنیں کٹوا دو. امام بتا رہے یا تو اپنے تلواروں کو خون پلا دو اور پانی سے، یعنی ان سے جنگ کرو، پانی سے سیراب ہو جاؤ. قسم خدا کی امام کیا فرماتے سنو. فالموت فی حیاتکم مقبولین والحیات فی موتکم کاملین. امام کیا فرما رہے؟ جملہ سنیے امام کا. امام کہہ رہے ہیں یا تو باطل کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لو. اگر تم نے باطل کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیا تو زندہ رہ کر بھی مردہ ہو. اگر تم نے باطل کے سامنے اپنے سر کو اٹھا لیا اور مر گئے تو مرنے کے بعد بھی تم زندہ ہو. کیا بات ہے؟ مر کے اندر بھی زندہ ہو. جو تمہاری تلقین پڑھ رہا ہے جب بھی تم زندہ ہو. جو لوگ لے جا رہے ہیں سبحان اللہ. ایک مقدس سلوات پڑھیں ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ باطل کے سامنے اگر آپ جھک گئے، باطل کے سامنے اس طرح سے سر کو کھڑا کر لو آپ کہ مرنے کے بعد بھی تم زندہ. جھکو نہیں، کیونکہ ہمیں امام نے بتایا ہے باطل کے سامنے بولنا ہے. اگر ایسا ہوتا تو قسم خدا کی امام حسین ایسا کبھی نہیں کرتے. امام حسین نے اپنی گھوڑا کو دس دیا ہے، 72 کو ہزاروں کے سامنے کھڑا کر دیا. اگر سب ایسے ہی کہتے خاموش ہو جاتے تو آج یہ دین آگے نہیں بڑھتا، یہ دین ختم ہو جاتا. یہ تو سلام کیجیے آپ جناب بی بی زینب کو سلام کیجیے. جب بھی فرش اعظم پہ بیٹھی ہے تو ثانیہ زہرا کو سلام کیجیے.
यही उनकी मेहनत का नतीजा है, ये फर्श ऐसा सब खुदा की आखिरी एग्जाम चल रहा है। क्या क्या मसालिम दिखाए हैं शिव एक मर्तबा हारिस को बुलाता है, सिर्फ इंसान को तसव्वुर उड़ाते हैं, मसाइल नहीं उड़ाते, सिर्फ आप तसव्वुर कीजिए। शिव ने हारिस को बुलाया और हारिस को बुलाने के बाद कहा, हारिस तेरा काम ये है कि करबला से शाम और शाम से कूफा ज़ैनब सोने ना पाए। वो ज़ैनब कि करबला में इमाम हुसैन लाशें लाते रहे और ज़ैनब लाशों को उठाती रही। कितनी थक गई होगी ज़ैनब। अरे हम लोग एक रात खाली थक जाते हैं तो वो रात जब तक के सोए ना हमें चैन नहीं मिलता, लेकिन ज़ैनब कई रात की जागी हुई है। जब ये काफिले को ले जाया नहीं गया, अरे तारीख बताती है उनको को दौड़ाया गया है। जब देखा है ना, आपने रिवायत में सुना है ना कि ऊंट जब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो इमाम सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब ने सवाल किया था, बेटा सैयद सज्जाद, अरे मुझे ये बताओ, अरे ये जानवर आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? आप भी अम्मा, अरे ये जानवर आपस में गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि जरा आहिस्ता चलना, अरे हमारे पुष्प नबी की बेटियां, अरे फातिमा की आल बेटी, जरा आहिस्ता चलना। अरे मैं कहूँगा, अरे उन जानवरों को अतार का ख्याल है, लेकिन ये करबला में कैसे लोग थे? अरे इतने मजालिम लाए गए, कितने बच्चे अरे ऊँटों से गिर के शहीद हो गए। आज़िज़ाने गिरामी, जब जनाब हारिस ने कहा ना कि ज़ैनब सोने न पाए, शिव ने हारिस से कहा कि ज़ैनब करबला से शाम तक सोने न पाए। आज़िज़ाने गिरामी, अब सकीना ने ये जुमले सुन लिए। जैसे सकीना ने ये जुमले सुने ना, अब सुनने के बाद क्या देखा, ज़ैनब एक खजूर के पेड़ के पास बैठ गई। बैठने के बाद आप तसव्वुर कीजिए कि खजूर के शजर में कितना साया होता है। तसव्वुर कीजिए, ज़ैनब इतने रातों की जागी हुई ज़ैनब जैसे ही कमर पे टेका लगाया, अरे ज़ैनब की आंख लग गई। अरे हारिस मलून ताजियाना हाथ में लेते हुए दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। सकीना ये मंजर देख रही है। अब सकीना छोटे छोटे कदमों से अरे आगे बढ़ी कि हारिस को रोक सके, अरे लेकिन बच्ची है ना सकीना, अरे पहुंच ना पाई। हारिस उनसे पहले पहुंचा। अरे ज़ैनब को ऐसा ताजियाना मारा, अरे ज़ैनब के रुखसार पर ताजियाना लगा। अरे सालियत जाया तड़प के रह गई। और तुम्हें कोई लफ्ज़ दे सिवाय मज़लूम करबला के, अरे ज़ैनब तड़प के रह गई। ज़मीन करबला पे गिर गई ज़ैनब। आज़िज़ाने गिरामी, मोला तुम्हें कोई लफ्ज़ दे सिवाय मज़लूम करबला के, ऐसे ऐसे मज़ालिम ढाए गए। हाँ, ये वही ज़ैनब है। जब ये काफिला आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ने के बाद ये काफिला ज़िंदान में पहुंचा। जब तबर्रुकात आने शुरू हुए ना, कसम खुदा की, मोला तुम्हें कोई गम न दे, तुम्हारे आंसुओं पे रहमतें नाज़िल करे। जब तबर्रुकात आने शुरू हुए ना, तो क्या देखा, एक जला हुआ झूला आया। जैसे ही जला हुआ झूला आया ना, तो ज़ैनब आगे बढ़ी। ज़ैनब ने कहा, भाभी लबाब कहाँ है? लबाब एक ऐसी बीबी है अज़ीज़ाने गिरामी कि जिसका भरा का भरा घर लुट गया। अरे सुहाग जो था वो करबला में उजड़ गया। असगर को करबला में छोड़ के आ गई। अरे सकीना, अरे वो 4 साल सकीना जिसकी कब्र जिंदान में ही बन गई। मोला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। आज़िज़ाने गिरामी, अब जैसे क्या देखा, तमाम तबर्रुकात आना शुरू हुए। क्या देखा, मौला अब्बास का जैसे ही सर आया, तमाम बीबियां खुली हो गई। जैसे ही सर आया, क्या देखा कि मौला अब्बास की आंखें खुली हुई है। जैसे ही बीबियों को देखा, अरे गईयो है मेरे मौला अब्बास, अरे आंखें बंद हो गई। इमाम सैयद सज्जाद ने कहे, फूफी अम्मा, जरा मेरे चचा के
अरे चाचा